السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة لهذا اليوم. نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض، مجموعة من المعلومات. فقبل أن أبدأ ففضلا وليس أمرا أتمنى أن تشتركوا بقناتي لمن هم أول مرة يدخلوا قناتي، وكذلك لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. يعني أخبار اليوم بالنسبة لفيروس كورونا هي جد مفرحة، خصوصا انخفاض الإصابات وكذلك حتى الوفيات، ولكن هناك انخفاض أكبر بالنسبة للإصابات. وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء صباح يوم الثلاثاء هذا من قبل معهد الصحة البلجيكي سيانسانو، تراجعت جميع مؤشرات فيروس كورونا في بلجيكا، وهذا خبر مفرح لأن أسابيع سابقة كان هناك ارتفاع، ولكن الآن سجل انخفاض في جميع يعني المؤشرات، سواء كان عدد الإصابات أو سواء كان أيضا عدد الوفيات كله في انخفاض، وهذا خبر جد مفرح. وللمرة الأولى منذ عدة أسابيع انخفضت الوفيات بنسبة 23% بمتوسط يومي قدره 7.3 حالة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 وال21 من شهر أغسطس. وهكذا يصبح العدد الإجمالي وفيات هنا ببلجيكا منذ بداية هذا الوباء إلى غاية البارحة وصل إلى 9996 حالة وفاة، أي الحالات الجديدة التي سجلت خلال 24 ساعة من الوفيات كانت 4 وفيات، رحم الله الجميع. ولليوم التاسع على التوالي شهدت حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس انخفاضا، حيث سجلت البلاد في المتوسط 473.3 حالة إيجابية جديدة يوميا خلال فترة الأيام السبعة الأخيرة بحسب بيانات سيانسانو، وهو أقل بنسبة 15% من متوسط الأسبوع السابق. ليصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 82,092 حالة إصابة. بهذا يكون الحالات الجديدة هي بلغت 156 حالة جديدة بالنسبة للبارحة، وهذا انخفاض كبير عما سبق. وبالنسبة للدخول المدرسي هذه السنة، فبالنسبة لتلاميذ الثانوي فيكون الأسابيع الأولى والأشهر الأولى هي عبارة عن مراجعة للدروس السنة السابقة، لأن العديد من التلاميذ لم يتمكن من الحضور ابتداء من شهر مارس، وهذا سوف يجعل أن هناك مفارقات بين التلاميذ. هناك من يتقن مادة ما، وهناك من لم يسعفوا الحظ بإتقانها حسب التلاميذ وحسب قدراتهم التعليمية. لذلك سوف يكون معظم هذه الأشهر الأولى في إطار تقويم التلاميذ، ولن يكون هناك أي اختبارات حتى حتى فاتح العام القادم 2021، حتى يمكن تقويم التلاميذ وإعانتهم على استدراك ما فاتهم خلال فترة الحجر. لذلك الأشهر الأولى تكون عموما استدراك ومراجعة للدروس السنة السابقة ابتداء من شهر مارس السابق، حتى يتمكن الجميع في مواصلة الدروس في هذه السنة الجديدة بكل ثقة وبكل نجاح. هذا ما سنراه بالتفصيل بهذا الفيديو. La fin de l'année scolaire fut chahutée. La rentrée devrait, je dis bien devrait, être plus ordonnée, avec un mot d'ordre en secondaire, rattraper le retard. Les premières semaines de cours seront donc consacrées à des remédiations, consolidations et remises à niveau général. Les détails avec Tidiam Kouacha. Dans cette école dinantaise, ces professeurs peaufinent les dernières grilles horaires des cours qui seront d'abord dans un premier temps une sorte de remise à niveau général pour revoir, consolider ou rattraper de la matière de l'année passée. Dès les premières semaines, on va adapter bien sûr nos pratiques qui vont se baser sur ce qu'on n'a pas su voir l'année passée. Depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin, c'est un petit peu délicat, et donc on doit essentiellement travailler les matières nécessaires pour poursuivre dans l'année qui arrive. On doit aussi aider les élèves qui auraient été en décrochage. Pendant plusieurs semaines, la priorité sera consacrée à la maîtrise des matières essentielles pour entamer le programme de cette année.
Le mois de septembre va être complètement immunisé de tout test certificatif et nous allons simplement prendre le temps pour chacun des élèves, à travers un carnet de bord, de voir ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il faut prioriser comme prérequis afin que la suite de l'année puisse se passer dans de bonnes conditions. Dans cette école bruxelloise, ça sera aussi remédiation et rattrapage. Cette rentrée scolaire sera placée sous le signe de l'accompagnement. Ce qui est important en tout cas, c'est que nous, au niveau de l'école, nous jouions notre rôle. Ces élèves vont rentrer et nous, le but à nous, c'est de les accompagner, de les coacher. Vraiment de les coacher, j'aime bien le mot coacher parce qu'il a ce côté, je suis à côté de toi pour t'emmener vers l'avant. Donc on est là pour ça. Et c'est ce qu'on va mettre en place avec tous les moyens qu'on a à notre disposition au sein de l'établissement. Une remise à niveau collectif de 4 à 8 semaines selon les écoles. Après, si un élève devait encore avoir des difficultés, une remédiation plus individualisée est toujours possible. Indépendamment du dispositif qui est mis en place en horaire de cours classique, si des élèves rencontrent plus de difficultés ou ont besoin d'un soutien plus spécifique, ils ont la liberté de s'inscrire aux ateliers de la réussite qu'on appelle également école des devoirs. C'est sur base volontaire et ils seront évidemment accueillis. Dans le réseau officiel, il n'y aura pas d'examen à Noël. Dans le réseau libre, c'est en réflexion, car en supprimant ces évaluations en décembre, les élèves pourraient, si tout va bien, rattraper le programme scolaire de l'année en cours. وبلجيكا لحد الآن لم تكون أي حكومة فيدرالية، فهي بدون حكومة إلى حد الآن، لأن الحكومة المؤقتة سوف تنتهي صلاحيتها عما قريب ويجب تكوين حكومة فيدرالية في أسرع وقت، وإلا كانت بلجيكا ستواجه من جديد الانتخابات في شهر شتنبر. لذلك كان قد كلف مؤخرا ملك بلجيكا رئيس حزب الليبرالي الفلاماني لتكوين هذه الحكومة، وهذا الأخير يعمل مشاورات لتكوين حكومة أغلبية في البرلمان لتستطيع الحكم على مستوى المملكة. لذلك هو في آخر تشاوراته يذهب إلى إقناع رئيس لو الحزب المسيحي الفلاماني لدخول هذه الحكومة وتكوين الأغلبية، ولكن هذه الحكومة سوف تكون بدون حزب الأنفيا الذي يعتبر الصديق الحليف لحزب المسيحي الفلاماني. لذلك هذه الحكومة تواجه صعوبات في إيجاد حليف يدخل ضمن الأحزاب الأخرى السابقة لتكوين أغلبية، والمشاورات ما زالت مستمرة إلى غاية يوم الجمعة. كل هذا سوف نراه بهذا الفيديو. Et puis, coup de fil, réunion, discussion, ça chauffe encore en ce moment sur la scène politique fédérale. Je vous rappelle que c'est l'Open VLD qui a la main. Son président doit faire rapport au roi ce vendredi. Et parmi les scénarios sur la table, il y a une coalition sans la NVA. Encore faut-il qu'un autre parti flamand, le CDNV, soit prêt à lâcher ce partenaire. Toutes les explications avec Laurent Rare. Le siège du CDNV à Bruxelles ce matin. Le président des chrétiens démocrates flamands a réuni tous ses députés pour faire le point sur les négociations fédérales. Au terme de 3 heures de réunion, le président Joachim Koens sort et une seule question se pose. Joachim Koens esquive donc la question. Son parti montera-t-il dans un gouvernement sans la NVA? À l'heure actuelle, 3 familles politiques semblent prêtes à négocier. Les socialistes, les libéraux et les écologistes, ensemble, ils représentent 75 sièges sur 150 à la Chambre des représentants. Trop peu, d'où l'idée d'y ajouter le CDNV, voire le CDH, pour former une coalition Vivaldi. Mais un tel gouvernement sans la NVA et sans une majorité côté flamand, le CDNV l'a toujours refusé jusqu'à présent. Maar waar wij aan gewerkt hebben al sinds de verkiezingen is uiteraard aan een federale regering met een Vlaamse meerderheid. Pour la position qu'on a prise maintenant à dire qu'il faut une majorité de confréries flamandes, il y en a 63% de nos membres qui disent que c'est absolument nécessaire. Le pays a besoin de beaucoup de choses. C'est quand même une crise importante pour le pouvoir d'achat des gens, pour le soin de santé, les réformes d'État. Et pour ça, il faut avoir quand même une confiance d'une majorité en Parlement. Ces dernières heures, Joachim Koens a rappelé sa préférence pour un gouvernement avec la NVA, mais sans fermer totalement la porte à une autre coalition. Pour ce politologue, le CDNV a une carte à jouer.
qui va être demandé à la fois. L'analyse que fait le top du CDNV, c'est qu'ils doivent rester scotchés, si on peut dire, à la NVA, que c'est dangereux pour eux d'y aller sans la NVA. Bon, c'est qu'une analyse qu'on peut faire. On peut aussi faire l'analyse que finalement, sans la NVA, le CDNV peut plus fortement reprendre ses couleurs comme parti autonome. Si le CDNV se laisse tenter par cette aventure gouvernementale, ce ne sera pas à n'importe quel prix. Car face à la NVA dans l'opposition, les chrétiens démocrates flamands auront fort à faire. وبما أن هذه السنة سوف يكون هناك في نفس الوقت التطعيم ضد إنفلونزا مع وجود دائما مرض كوفيد-19 فقد أفادت الرابطة الفلامنكية للممارسين العامين يوم الاثنين أنه سيتم إجراء التطعيم ضد انفلونزا الموسم يعني الفاكسين دو لا غريب على مرحلتين هذا العام مع منح الأولوية للمجموعات عالية الخطورة والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وأوضحت الرابطة أن هذا القرار اتخذ في سياق وباء فيروس كورونا ومحدودية توافر اللقاحات حيث يجب تلقيح أكبر قدر ممكن من الأشخاص المعرضين للمضاعفات وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية لأن موسم الإنفلونزا يمكن أن يتزامن بالفعل مع ذروة كوفيد-19 لذلك سوف تكون حملة التطعيم تمتد من 15 من شهر شتنبر إلى غاية 15 من شهر نوفمبر. سوف تعطى الأولوية للأشخاص المعرضين للخطر ومن يعيشون تحت سقف واحد والعاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. اعتبارا من 15 من شهر نوفمبر يمكن تمديد توزيع اللقاح إلى باقي الموظفين. كل هذا سوف نراه بهذا التقرير. Ça pourrait être l'un des enjeux de l'automne et de l'hiver, lutter de front contre la grippe et le coronavirus. Pour les professionnels de la santé, le vaccin contre la grippe sera un outil majeur dans cette lutte. Les hôpitaux et les pharmacies sont en train de se constituer des stocks, mais on s'attend à une forte demande. Alors, qui y aura droit en priorité? C'est ce qu'on voit avec Sylvia Faltinelli. Dans cette pharmacie, on note déjà quelques réservations pour le vaccin contre la grippe. Et dans les prochaines semaines, on s'attend à en voir arriver davantage que d'habitude. Alors, on a pris les devants. Déjà début d'année, comme le corona était là, on s'est dit que cette année, si la grippe s'ajoutait, ça allait peut-être faire une catastrophe en plus. Donc, on a prévu un petit peu plus en quantité, c'est vrai. C'est-à-dire de l'ordre de 20%. Ce qui fait une centaine de doses en plus, sans savoir si cela sera vraiment nécessaire ou au contraire suffisant. Si tout le monde vient nous en commander un, là, effectivement, on aura un problème de stock. L'inquiétude poussera-t-elle plus de Belges à se faire vacciner contre la grippe? La question reste ouverte. Cette année, 2,9 millions de doses ont été commandées et par précaution, elles seront distribuées en 2 phases pour privilégier certains groupes prioritaires. La première, c'est avant le 15 novembre, on va délivrer les vaccins uniquement au groupe cible selon le Conseil supérieur de la santé. Alors le groupe cible, ce sont les gens qui ont des maladies chroniques, comme par exemple l'asthme, même équilibré. Ce sont évidemment les soignants, ce sont les femmes enceintes, quelle que soit la période de la grossesse. Ce sont les gens de plus de 50 ans. Enfin, il y a toute une série de groupes qui sont bien définis et ce sont ces gens-là qui recevront le vaccin avant le 15 novembre. Les autres ne pourront le recevoir qu'après le 15 novembre. L'idée, c'est de protéger ceux qui en ont le plus besoin et de réduire la pression sur les hôpitaux au cas où le coronavirus était toujours là. Des hôpitaux qui augmentent également leurs commandes de vaccins pour leur propre personnel, toujours sur base volontaire. Ici, il y aura 50% de doses en plus. Il s'agit d'éviter de contaminer des patients fragiles, mais pas seulement. C'est important d'abord toujours pour qu'il n'ait pas la grippe, mais surtout qu'il ne soit pas absent au travail, parce qu'on risque d'avoir un afflux de personnes liées à l'épidémie de grippe. Et il suffit que l'épidémie de coronavirus soit importante également et conduise à de nombreuses hospitalisations pour que vraiment les hôpitaux soient surchargés. Et il faut du personnel pour pouvoir assurer des soins de qualité à tout le monde. Donc il faut que les personnels ne soient pas malades, bien sûr. Une prévoyance dont on saura dans quelques mois à quel point elle se sera révélée utile et suffisante.
Les enfants doivent-ils porter le masque dans les mêmes conditions que les adultes? Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, et ce à partir de 12 ans, ce qui est déjà le cas chez nous dans les transports en commun par exemple. Mais comment concrètement faire respecter cette mesure et quel impact a-t-elle? Le reportage d'Antonin Marsac. Le port du masque chez les enfants ne met pas tout le monde d'accord. L'Organisation mondiale de la santé essaye donc de clarifier la situation en se basant sur plusieurs facteurs pour trouver un juste milieu entre impact psychologique et risque pour la santé. L'autorité sanitaire recommande désormais aux enfants de plus de 12 ans de porter un masque dans les mêmes conditions que pour les adultes. Je ne sais pas, on dit qu'ils ne sont pas contagieux, mais ils peuvent quand même porter le microbe, ça fait. Je pense que c'est quand même un peu dangereux. Si l'OMS l'a recommandé pour les enfants de plus de 12 ans, ok, d'accord. Je préfère ça avec le confinement, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais après, il faudrait voir dans un avenir proche dans quelle mesure on peut garder ça et le mettre dans un contexte psychosocial pour ne pas trop choquer l'éducation et le bien-être des enfants. En Belgique, le port du masque dès 12 ans est déjà une mesure mise en place. Pour Jean-Luc Gallas, spécialiste en maladies infectieuses, c'est une bonne mesure, mais l'annonce de l'OMS arrive un peu trop tard. C'est très important qu'on ait une cohérence dans les opinions qui sont émises par les instances internationales, parce que beaucoup d'États membres, beaucoup de pays, notamment en Afrique et en Asie, écoutent la voix de l'OMS. Et c'est pour ça qu'avant le 5 juin, quand l'OMS, comme le gouvernement belge d'ailleurs, prétendait que le masque n'avait aucune importance, c'était scandaleux parce que ces pays-là, où les populations sont très vulnérables, écoutaient l'OMS et c'était un discours discordant en termes de santé publique. Ici au moins, même s'ils sont une guerre en retard, ils rattrapent le temps perdu. L'OMS ne recommande pas pour le moment de port de masque en dessous de 12 ans pour des raisons de développement psychosocial et d'éducation, mais elle préconise toujours d'éviter les interactions entre les jeunes enfants et les personnes à risque, comme les personnes âgées.